नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय हिंद। मारी यूट्यूब चैनल में आप सबનું स्वागत है। आज आप अभ्यास करीशुं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विषे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विषे अभ्यास करता पूर्वे एक प्रक्रिया जोवानी छे। प्रक्रिया में एक चाइना डिशनी अंदर मारा जोड़े कोपरनो भूको छे। शेनो? कोपरनो भूको, तांबानो पाउडर अने ए चाइना डिश ने मैं तारनी जाळीनी उपर मूकी छे। आ तारनी जाळीने त्रिपायुना स्टेन्ड पर गोठवीने नीचे बर्नर मूक्युं छे। आ रीते आ एक एक्सपेरिमेंटनुं सेटअप करेलुं छे। हवे ज्यारे आ एक्सपेरिमेंट करीए छीए आपणे त्यारे शुं थाय छे ए वस्तु जोवानी छे। हवे आ उपरथी शुं खबर पड़शे आपणने के आ उपरथी आपणने खबर पड़शे के आ जे तांबानो पाउडर जे छे एना उपर आ बर्नर द्वारा ऊर्जा आपवाथी शुं प्रक्रिया थाय छे ए वस्तुनो ख्याल आवशे। तो ज्यारे आ तांबाना पाउडर ने आपणे बर्नर वडे उष्मा ऊर्जा आपीए छीए त्यारे आ तांबाना पाउडरनुं ऑक्सीडेशन थाय छे। शुं थाय छे? ऑक्सीडेशन थाय छे। ने ऑक्सीडेशन थवाना कारणे आ तांबानो पाउडर जे छे आ अत्यारे तमने जे कत्थई अथवा लाल रंगनो देखाय छे एना बदले ए काळा रंगमां रूपांतर थई जशे। आ बर्नर वडे उष्मा ऊर्जा मळवाना कारणे काळा रंगमां रूपांतर थशे। काळा रंगमां रूपांतर थयुं तो तेनुं कारण शुं थयुं? तो आ जे तांबानो पाउडर जे छे कोपरनो भूको एनुं ऑक्सीडेशन थई गयुं। हवे आ कई रीते ऑक्सीडेशन? तो जुओ मित्रों, ज्यारे कोई पण पदार्थ एने उष्मा ऊर्जा आपवामां आवे त्यारे ए एनुं दहन थाय अथवा तो ए शुं थशे कोईपण प्रकारनो ऑक्साइड बनावशे। ऑक्साइड बनवा माटे शुं जरूरी छे? ऑक्सीजन। तो अहींया शुं थाय छे कि ज्यारे बर्नर वडे ऊर्जा आपीए छीए आपणे तो आ जे तांबानो पाउडर जे छे ए उष्मा ऊर्जानुं शोषण करे छे अने उष्मा ऊर्जानुं शोषण करता ए वातावरणनी अंदरनो जे ऑक्सीजन छे एनी जोड़े प्रक्रिया करे छे त्यारे आ जे कोपर पाउडर छे ए ऑक्सीजन जोड़े प्रक्रिया करीने आपणने कोपर ऑक्साइड आपे छे। शुं आपे छे मित्रों? कोपर ऑक्साइड आपे छे। तो आ थई रिडक्शन प्रक्रिया। सॉरी मित्रों, आ थई आ जे प्रक्रिया थई तेने कहीशुं आपणे ऑक्सीडेशन प्रक्रिया। तो आ परथी ऑक्सीडेशन प्रक्रियानी व्याख्या शुं थाय? एवी जे कोई रासायणिक प्रक्रियाओ जेनी रासायणिक प्रक्रियाओनी अंदर निपजमां ऑक्सीजननो उमेरो थाय। शेमां? निपजनी अंदर ऑक्सीजननो उमेरो थाय ए प्रकारनी रासायणिक प्रक्रियाओने आपणे ऑक्सीडेशन प्रक्रियाओ कहीशुं। तो जे कोई ऑक्साइड बने छे ए दरेक प्रकारना ऑक्साइडनी जे रासायणिक प्रक्रिया छे दरेक ए ऑक्साइड बनवानी रासायणिक प्रक्रिया केवी प्रक्रिया कहेवाशे? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया। हवे आना आगळनो मुद्दो जोईए आपणे के जो हूँ आ जे कोपर ऑक्साइड बन्युं, आ शुं बन्युं आपणा जोड़े? कोपर ऑक्साइड। एक कोपर ऑक्साइड उपरथी
જ્યારે હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરું છું તો શું થશે પ્રક્રિયા એ જોવાનું છે આપણે। તો કોપર ઓક્સાઇડ પરથી જ્યારે હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરતા આ કોપર ઓક્સાઇડ જે છે ફરીથી કોપરમાં રૂપાંતર પામશે, કોપર ધાતુ સ્વતંત્ર થશે અને આ ઓક્સિજનનો જે અણુ જે છે હાઇડ્રોજન જોડે જોડાઈને અહીંયા આપણને આપશે પાણીનું અણુ। હવે જો મિત્રો આ જે પૂરી એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે તેમાં જ્યારે એ હાઇડ્રોજન દ્વારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવી તો હાઇડ્રોજન શું થયો, હાઇડ્રોજન જોડે ઓક્સિજનનું જોડાણ થયું। તો હાઇડ્રોજન જોડે જ્યારે ઓક્સિજનનું જોડાણ થયું તો એ પ્રક્રિયાને શું કહીશું આપણે? એ પ્રક્રિયાને આપણે કહીશું ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા। હવે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા તો તમને સમજાવી, પરંતુ જ્યારે ઓક્સિજન દૂર થાય, કોઈ પણ સંયોજન અથવા નિપજની અંદરથી ઓક્સિજન જ્યારે દૂર થાય તો અહીંયા જુઓ આ હતું આપણા જોડે કોપર ઓક્સાઇડ અને એમાંથી ઓક્સિજન દૂર થયું તો એ પ્રકારની જે પ્રક્રિયાઓ જે છે એને રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ કહેવામાં આવશે। એ પ્રકારની જે પ્રક્રિયાઓ છે તેને રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ કહેવામાં આવશે। ફરીથી એક વખત ઓક્સિડેશન અને રિડક્શનની વ્યાખ્યા સમજી લઈએ આપણે। ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર ઓક્સિજનનો ઉમેરો થાય અને હાઇડ્રોજન દૂર થાય। જો ફરીથી એક વસ્તુ, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન બંને જોડાયેલા છે। જે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓની અંદર ઓક્સિજનનો ઉમેરો થાય અથવા તો હાઇડ્રોજન હોય એ પ્રક્રિયાની અંદર તો એ દૂર થાય, એ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાઓ કહેવામાં આવે છે। જે કોઈ પ્રક્રિયાઓની અંદર ઓક્સિજન દૂર થાય અને હાઇડ્રોજનનો ઉમેરો થાય, શું થાય? હાઇડ્રોજનનો ઉમેરો થાય, તેવી પ્રકારની પ્રક્રિયાઓને રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ કહેવામાં આવે છે। આ પ્રક્રિયા મિત્રો ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે, રિડક્શન પ્રક્રિયા નથી। આ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે। હવે જો ફરીથી આ પ્રવૃત્તિ પરથી સમજીએ, જ્યારે બર્નર વડે આને ગરમ કરવામાં આવે છે તો આ જે તાંબાનો જે કથ્થઈ કલર હોય તે કાળા રંગમાં રૂપાંતર થાય છે। તો આ જે કોપર ઓક્સાઇડ આપણને મળશે એ કાળા રંગનું હશે। હવે જ્યારે કોપર ઓક્સાઇડ ઉપર હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરવામાં આવે છે તો કોપર ઓક્સાઇડ પરનો જે કાળો રંગ જે છે એ દૂર થાય છે અને ફરીથી આપણને કથ્થઈ રંગનો કોપર ઓક્સાઇડ મળે છે અને જોડે પાણીનું અણુ મળે છે। તો આ રીતે રિડક્શન અને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાઓ એકબીજા જોડે જોડાયેલી છે। કોઈ પણ ઓક્સિડેશન થયેલી પ્રક્રિયામાં આપણે એના ઉપર રિડક્શન પ્રક્રિયા કરી શકીએ છીએ અને કોઈ પણ રિડક્શન થયેલી પ્રક્રિયામાં આપણે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કરી શકીએ છીએ। આપણે જોઈએ ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયાના અન્ય ઉદાહરણ। તો પ્રથમ એક ઉદાહરણ જે છે જેમાં કાર્બન પાવડર એનું દહન કરતા, હવે દહન કોની હાજરીમાં થશે? ઓક્સિજનની હાજરીમાં। તો અહીંયા આપણને મળે છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ। એ જ રીતે આ પ્રકરણની સૌ પ્રથમ જે પ્રક્રિયા હતી તેમાં આપણે શું કર્યું હતું? મેગ્નેશિયમની જે પટ્ટી હતી તેનું આપણે દહન કર્યું હતું। તો મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું જ્યારે દહન કરીએ તો એ ત્યાં શું મળશે આપણને? MgO।
तो अहींया समीकरणने पण संतुलित करी लईए जोड़े। तो मैग्नीशियमना 2 परमाणु अने अहींया पण 2 ऑक्सीजनना 2 परमाणु थई गयो। गैस आ पण गैस में मळशे अने अहींया सॉलिड गैस अने आ गैस। हवे आ जे उदाहरण छे ने ए मात्र ऑक्सीडेशन प्रक्रिया दर्शावे छे मित्रों। शुं दर्शावे छे? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया। बीजू एक उदाहरण जोई लीए। ज्यारे एल्युमिनियम अहींया सॉलिड आवशे ने गरम करीए छे तो ए पण एनु ऑक्साइड बनावे छे। तो अहींया Al2O3 बनशे, एल्युमिनियम ट्रायोक्साइड। तो आ बधी जे प्रक्रियाओ जे छे ऑक्सीडेशन प्रक्रियाओ थी। हवे आ ऑक्सीडेशन प्रक्रियाओमांथी मारे रिडक्शन प्रक्रिया करवी छे तो शुं करवानुं? तो आ प्रक्रियाओमां जे कोई आ पदार्थ मळे छे ए पदार्थ परथी हाइड्रोजन वायु पसार करता ते आपणने मळशे जो अहींया हाइड्रोजन वायु पसार करता अहींया आपणने मळशे कार्बन मोनोक्साइड अने H2O। कार्बन मोनोक्साइड अने H2O अहींया पण अहींया मैग्नीशियम छूटू पड़शे। अहींया पण ज्यारे प्रक्रिया करीए छे हाइड्रोजन जोड़े तो ए आपणने आपशे H2O। तो अहींया 6 करवा पड़शे। तो आ रीते आपणे आ जे प्रक्रियाओ थई एने शुं कहीशुं? रिडक्शन प्रक्रिया। तो आ भाग जे छे ऑक्सीडेशन प्रक्रिया दर्शावे छे अने आ जे भाग जे छे रिडक्शन प्रक्रियाओ दर्शावे छे। हवे ज्यारे बंने एक साथे प्रक्रियाओ थती होय ऑक्सीडेशन अने रिडक्शन, कोई एक ज रासायणिक समीकरणनी अंदर ऑक्सीडेशन अने रिडक्शन प्रक्रियाओ बंने साथे थती होय ते प्रकारनी प्रक्रियाओने आपणे कहीशुं ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रियाओ अथवा तो एने रेडॉक्स प्रक्रियाओ पण कहे छे। रेडॉक्स प्रक्रियाओ
આની કોઈ અલગથી વ્યાખ્યા આપવાની જરૂર નથી રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓને. જે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અને રિડક્શન પ્રક્રિયા એકસાથે થતી હોય તેવા પ્રકારની પ્રક્રિયાને ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ અથવા તો રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ કહે છે. હવે આપણે રેડોક્સ પ્રક્રિયાના કેટલાક ઉદાહરણ જોઈએ. આ પણ રેડોક્સ પ્રક્રિયાના જ ઉદાહરણ આપણે કહીશું. આપણે જોઈએ રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓના ઉદાહરણ. જો મિત્રો રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં થાય છે શું? ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા બંને સાથે થાય છે. તેના બહુ મસ્ત બે ઉદાહરણ છે. જો પ્રથમ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે તેમાં તો ઝિંક ઓક્સાઇડ આપેલું છે. ઝિંક ઓક્સાઇડનો કાર્બન પાવડર જોડે આપણે જ્યારે પ્રક્રિયા કરાવીએ છીએ, ઝિંક ઓક્સાઇડનો આ સોલિડ છે બંને, કાર્બન પાવડર જોડે જ્યારે પ્રક્રિયા કરાવીએ છીએ ત્યારે આ ઓક્સિજન જે છે એ છૂટો પડે છે. શું થાય છે? ઓક્સિજન જે છે એ છૂટો પડે છે. હવે ઓક્સિજન છૂટો પડ્યો તો તેવી પ્રક્રિયાને શું કહીશું? રિડક્શન પ્રક્રિયા. વ્યાખ્યા યાદ કરો મિત્રો. જે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર ઓક્સિજન છૂટો પડે અને ઓક્સિજન છૂટો પડે અથવા હાઇડ્રોજનનો ઉમેરો થાય તેવી પ્રક્રિયાઓને શું કહીશું? રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ. તો અહીંયા શું થયું? ઓક્સિજન છૂટો પડ્યો તો એ રિડક્શન પ્રક્રિયા. હવે અહીંયા જુઓ, કાર્બન જોડે ઓક્સિજન જોડાઈ ગયો તો આ જે પ્રક્રિયા જે છે તેને કહીશું આપણે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા. તો ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાની વ્યાખ્યા યાદ કરો. શું છે મિત્રો? જે પ્રક્રિયાની અંદર ઓક્સિજનનો ઉમેરો થાય અથવા હાઇડ્રોજન છૂટો પડે તેવા પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓને શું કહીશું? ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા. એના પછીનું બીજું જે ઉદાહરણ છે એમાં પણ જુઓ. જ્યારે MnO2 મેંગેનીઝ ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે તો જો મેંગેનીઝ ઓક્સાઇડ એ જે છે MnO2, અહીંયા શું મળ્યું? MnCl2. ઓક્સિજન છૂટો પડ્યો કે નહીં? ઓક્સિજન છૂટો પડ્યો તો એને કહીશું આપણે રિડક્શન પ્રક્રિયા. એને શું કહીશું? રિડક્શન પ્રક્રિયા. અને અહીંયા જુઓ, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ આની જોડે ક્લોરીન જોડાયેલો છે તો આ ક્લોરીન જે છે એ છૂટો પડી અને અહીંયા હાઇડ્રોજન જોડે જોડાય. અહીંયાથી ક્લોરીન છૂટો પડીને ક્લોરીન છૂટો પડ્યો અને અહીંયા જોડાઈ ગયો અને ક્લોરીન ગેસના બે પરમાણુઓ ત્યાં મુક્ત થયા. તો અહીંયા શું થયું? તો અહીંયા જે છે હાઇડ્રોજન દૂર થયો તો આ પણ જે છે એને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહીશું આપણે. તો આ રીતે મિત્રો ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ થાય છે. આ એવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ હતી જેની અંદર રિડક્શન અને ઓક્સિડેશન બંને જોડે થાય છે, માટે એને રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણા જીવનની અંદર ઘણી બધી પ્રકારે
ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ જોડાયેલી છે તેવા ઘણા મુદ્દાઓ છે જે આપણી આસપાસ જે કોઈ વસ્તુ ઉપયોગ કરીએ છીએ એમાં ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન થતું હોય છે. જેમ કે આપણે માથામાં હેર ડાય લગાવીએ છીએ, એમાં પણ આ રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ જોડાયેલી છે. જે કંઈ જમવાનું બનાવીએ છીએ એમાં પણ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાઓ જોડાયેલી છે. એના પછી આપણી આસપાસની જે ધાતુ વસ્તુઓ છે, લોખંડ, તાંબુ, ચાંદી, એ સમયાંતરે કાળા પડી જાય છે અથવા તો એના પર અલગ પ્રકારના ડાઘ ધબ્બા ઉપસી આવે છે. તો એ શું થયું? એ જે થાય છે એ પણ ઓક્સિડેશનની એક પ્રક્રિયા થઈ કહેવાય. બીજું જે છે કે ખોરાપણું. હવે આ શું છે? જે કોઈ તેલી પદાર્થો જે છે અથવા ચરબીવાળા જે ખોરાક અથવા જે પદાર્થો જે છે એ સમયાંતરે જ્યારે ખુલ્લા વાતાવરણમાં રાખવામાં આવે છે તો ઓક્સિજન જોડે પ્રક્રિયા કરીને ઓક્સિડેશન કરે છે. તો એ ખાવા લાયક રહેતા નથી અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારના ઉપયોગ જેવા રહેતા નથી. આપણે જે ફૂડ પેકેટ લાવીએ છીએ એમાં મોટાભાગે કેવા તેલી પદાર્થો હોય છે. એને તેલમાં તળીને તૈયાર કર્યા હોય. તો એ પ્રકારના જે પદાર્થો જે છે એ જ્યારે ખુલ્લા વાતાવરણમાં રાખવામાં આવે ત્યારે એનું ઓક્સિડેશન થાય છે અને ઓક્સિડેશન થવાથી એ જલ્દી ખરાબ થઈ જાય છે. તો એ જે મુદ્દા જે છે એ હવે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. મિત્રો, હવે આપણે અભ્યાસ કરીએ આ પ્રકારના સૌથી છેલ્લા મુદ્દાઓ, ક્ષારણ અને ખોરાપણું. આ પણ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ છે, માટે ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયાના પછી જ મૂકવામાં આવ્યા છે. સૌપ્રથમ ક્ષારણ. આપણી આસપાસ જે કોઈ આપણે ધાતુ પદાર્થો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે જ્યારે ખુલ્લામાં મૂકવામાં આવે છે તો એની ઉપરનું જે આવરણ જે છે એનો જે રંગ જે છે એ બદલાઈ જાય છે. જેમ કે લોખંડ એક જ્યારે ખુલ્લામાં મૂક્યું હોય તો એની ઉપરનું જે આવરણ જે છે એ કથ્થઈ રંગનું થઈ જાય છે અને એના ઉપર કથ્થઈ રંગનો પાવડર આપણને જોવા મળે છે. તો કથ્થઈ રંગનો પાવડર શા કારણે ઉદ્ભવે છે? તો લોખંડનું શું થાય છે? લોખંડનું ઓક્સિડેશન થાય છે. હવે લોખંડનું ઓક્સિડેશન થવાથી એનો કથ્થઈ રંગ ઉપરનું જે સ્તર હોય છે લોખંડનું એ ઓક્સિડેશન થવાના કારણે નીકળી જાય છે. એટલે પાવડર સ્વરૂપમાં અથવા તો ઝીણી પતરીઓના સ્વરૂપમાં એ છૂટું પડી જાય છે મૂળ ધાતુથી. તો એ જે પ્રક્રિયા થાય છે એને આપણે કાટ લાગવો કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? લોખંડને કાટ લાગવો. આવું પણ બીજા ધાતુઓની અંદર પણ થાય છે. જેમ કે ચાંદી પર કાળા રંગનું સ્તર જામવું, તાંબા પર લીલા રંગનું સ્તર જામવું. આપણા ઘરના જે વડીલો જે છે જ્યારે ચાંદી અને તાંબા ઉપર ના વાસણો જ્યારે ખરાબ થઈ જાય ત્યારે પિત્તાંબરી અથવા તો ખાટો જે કોઈ પદાર્થ જે છે જેમ કે આંબલી, લીંબુ, એનાથી એને સાફ કરે છે. તેનાથી શું થશે? તો એ જે ઓક્સિડેશનથી જે સ્તર જમા થયું છે એ શું થશે? રિડક્શન થઈ જશે. પિત્તાંબરી અથવા તો આંબલીનું જે પાણી છે, લીંબુનું પાણી છે, એના દ્વારા એનું જે ઉપરનું જે સ્તર જે છે એના જોડે રિડક્શન પ્રક્રિયા થશે તો માટે નીકળી જશે. તો એ પ્રક્રિયા એવું બધું જે એ પ્રક્રિયાથી એ આ ઉપરના જે સ્તર જે છે ઓક્સિડેશનનો એ નીકળી. આ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ આપણે આપણા ઘરમાં જ્યારે ચાંદી અને તાંબા પિત્તળના વાસણ સાફ થતા હોય ત્યારે જોઈ જ હશે. હવે આ ક્ષારણ થવાના મુખ્ય કારણો કયા છે? કંઈક તો એવા પરિબળો હશે ને જેનાથી એક ક્ષારણ થઈ શકે. તો એના મુખ્ય પરિબળો જે છે ભેજ, એસિડ અને દરિયાનું ખારું પાણી. ચોમાસામાં ભેજ લાગવાના કારણે અથવા તો પાણીવાળો જે વિસ્તાર છે એવી જગ્યાએ જ્યારે ધાતુ પદાર્થો મૂકવામાં આવેલા હોય ત્યારે તેનું ક્ષારણ થતું હોય છે. બીજું એસિડના કારણે. એસિડ
વાળી કોઈ જગ્યાએ એને મૂકવામાં આવ્યું હોય અથવા તો એ ધાતુ પદાર્થ ઉપર એસિડનો છંટકાવ થયો હોય તો એનું ક્ષારણ થાય. દરિયાની આસપાસના વિસ્તારમાં જ્યારે કોઈ પણ ધાતુ પદાર્થો હોય તો એની દરિયાઈ ભેજવાળી હવાના કારણે પણ થાય છે અને દરિયાના પાણીની અંદર જ્યારે આ ધાતુ પદાર્થો દાખલ થાય તો પણ એનું ક્ષારણ થાય છે. હવે આ ક્ષારણના કારણે બહુ મોટું નુકસાન પણ થાય છે. તો કેવા ભાગોમાં નુકસાન થાય છે અને કેવી રીતના નુકસાન? મોટર કારના ભાગ જે છે, આપણે જે કોઈ વ્હીકલ ચલાવીએ છીએ એ પણ અલગ અલગ પ્રકારના ધાતુ પદાર્થોથી બનેલા છે. તો એની અંદર પણ એસિડ પણ ઉપયોગ થતા હોય છે કેટલીક જગ્યાએ અને ભેજવાળું વાતાવરણ છે એ પણ અસર કરતું હોય છે. બીજું, પુલ, લોખંડના પાટા, જે રેલવેના પાટા હોય છે, જહાજ, ધાતુની અન્ય વસ્તુઓ જે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એનું ક્ષારણ થવાથી એ ઉપયોગવિહીન બની જાય છે અથવા તો એનું મરમ્મત કરવી પડે છે. તો આ મરમ્મતમાં ખૂબ મોટો ખર્ચો આવે છે. હવે ક્ષારણનું રોકાણ કરવું હોય અથવા તો ક્ષારણ થાય જ નહીં એવું કોઈ કરવું હોય તો શું કરી શકાય? તો એના પણ ઘણા ઉપાયો છે કે ક્ષારણને જે ધાતુ તત્વો ઉપર ક્ષારણ થતું હોય તો એના ઉપર આપણે ઓઇલ જે હોય, તૈલી પદાર્થો, એની પોલિશ કરીએ અથવા તો કલર કરીએ, એના ઉપર રેડ ઓક્સાઇડ લગાવીએ અથવા ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ કરીએ. ઘણા બધા આવા ઉપાયો છે. હવે આ ક્ષારણની વધારે હું જે માહિતી છે એ આપણે આ ક્ષારણ વિશેનો જે મુદ્દો જે છે પ્રકરણ 3માં ધાતુ તત્વો અધાતુ તત્વોમાં ખૂબ જ વિસ્તૃતથી આપણે અભ્યાસ કરવાના છે. હવે આવી જઈએ આપણે ખોરાપણું. ખોરાપણું એટલે શું? જે કોઈ ખાવા પીવાની આપણી વસ્તુઓ જે છે જે તેલી અને ચરબીજન્ય છે એ જ્યારે ખુલ્લામાં મૂકી રાખીએ ને ત્યારે એનો જે સ્વાદ જે છે, એની જે સુગંધ જે છે એ બદલાઈ જાય છે. એનું જે બનાવટ જે છે એ પણ ખરાબ થઈ જાય છે. તો આ કારણથી એ આપણા ઉપયોગના લાયક અથવા તો ખાવા લાયક રહેતું નથી. તો એ શું થાય છે, સ્વાદમાં જો જોઈએ તો ખોરું થઈ જાય છે, કોઈ ટેસ્ટ જ નથી આવતો એની અંદર અને ખૂબ દુર્ગંધ અંદરથી આવે છે. તો એ કેવા પદાર્થોની અંદર થાય છે? ચરબીયુક્ત અને તેલી, જે આપણા ઘરમાં ઉપયોગ થતા ચરબીયુક્ત પદાર્થો જે છે અને તેલી ખોરાકો, જે કોઈ તળેલા પદાર્થો જે છે એ દરેકની અંદર આવું ખોરાપણું થતું હોય છે. તો આને રોકવા માટે શું કરવું? તો એન્ટીઓક્સિડન્ટનો ઉપયોગ કરવો પડે. કેમ એન્ટીઓક્સિડન્ટનો? તો અહીંયા પણ આ જે પ્રક્રિયા જે થાય છે ને એ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે. એ છે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા. તો એ માટે ઓક્સિડેશન ન થાય એ માટે આપણે એન્ટીઓક્સિડન્ટનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તો સામાન્ય અમુક પ્રક્રિયાઓ જે છે, હવાચુસ્ત પાત્રમાં રાખવું. તો જે કોઈ પદાર્થ આપણો ચરબીજન્ય અથવા તેલી પદાર્થ જે છે એને હવાચુસ્ત પાત્રમાં રાખવું. જેમ કે આપણે પ્લાસ્ટિકની થેલીની અંદર એને ખૂબ જ ચુસ્ત રીતે બંધ કરીને રાખીએ છીએ. તો એ કારણથી એ ખૂબ લાંબા સમય સુધી તાજું રહેશે અને એની અંદર ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થશે નહીં. આપણે બજારમાંથી જે કોઈ તૈયાર ફૂડ પેકેટ લાવીએ છીએ, જે ચિપ્સ જે છે, અલગ અલગ પ્રકારના ચેવડા અને એ બધું જે લાવીએ છીએ, એ પણ જ્યારે જોઈએ તો એની સમયગાળો આમ તો આપણે છૂટક બજાર લેવા જઈએ તો એ બહુ લાંબા ટાઈમ સુધી એ ખુલ્લું રાખીએ તો બહુ લાંબા ટાઈમ સુધી એ તાજું ન રહે. જ્યારે આ પેકિંગ લાવીએ છીએ તો એ કમસે કમ આપણે 3 થી 4 મહિના સુધી એને ફૂડ પેકેટમાં રાખી શકીએ છીએ. પરંતુ એ તાજું છે કે નહીં એ કઈ રીતે ખબર પડશે આપણને?
અને એ પણ ખરાબ તો થઈ જ શકે. તો એ માટે શું છે કે તે ચિપ્સની જે બેગ જે છે એની અંદર નાઇટ્રોજન વાયુ ભરવામાં આવે છે. હવે નાઇટ્રોજન વાયુ કેમ? તો નાઇટ્રોજન વાયુ જે છે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા નો વિરોધી છે અને નાઇટ્રોજન ખૂબ જ નિષ્ક્રિય વાયુ છે. મહત્વપૂર્ણ શું છે? નાઇટ્રોજન ખૂબ જ નિષ્ક્રિય વાયુ છે, માટે નાઇટ્રોજન વાયુ એની અંદર ભરવામાં આવે છે. હવે તમને એમ થશે કે જ્યારે 10 રૂપિયાનું એક ચિપ્સનું ફૂડ પેકેટ લાવીએ ત્યારે એમાં ચિપ્સ તો માંડ 50 ગ્રામ હોય છે અને વાયુની ભરેલી હોય છે. તો શું 10 રૂપિયા આપણા માટે વાયુના લીધા? એ વાયુના નથી લીધા. એ જે ચિપ્સ આપણે 50 ગ્રામ લીધી છે એ તાજી અને ખાવા લાયક રહે એ માટે આપણને એ વાયુ ભરવામાં આવે છે. તો મિત્રો, આજે આ પ્રકરણ પૂર્ણ થાય છે. હવેથી મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર હું તમને ધોરણ 12 સાયન્સના ભૌતિક વિજ્ઞાનના પ્રકરણનો પણ અભ્યાસ કરાવીશ અને ધોરણ 10ના સાયન્સના પ્રકરણ પણ મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર ચાલુ રહેશે. ધન્યવાદ.